آیا نمبر 98. فلولا کانت خریتن آمنت، یہ ذکر ہے یونس علیہ السلام کا. فلولا کانت خریتن آمنت فنفعها، نفع ینفع اردو ہی کا ورڈ، نفع بخش ہونا، نفع دینا، ایمانہا ان کا ایمان، الا قوم یونس، قوم یونس کی ایک استثنائی کیفیت ہے جو عذاب کے آثار نمودار ہونے کے بعد بھی اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو بری کر دیا، واپس لے لیا، عذاب واپس لے لیا. یہ ایک ہی ہے. یہ اس لیے ہوا کہ پیغمبر کی ایک چھوٹی سی لغزش ان کے واسطے ایڈوانٹیج ہو گئی، پیغمبر کی ڈیبٹ ان کے واسطے کریڈٹ ہو گئی. انہوں چھوڑ کر نہیں جانا تھا. ان کی حمیت خدا بندی اللہ کی راہ میں یہ جو کام کرتی اس کی یہ اتنی ان کی بھی کوئی یہ نہیں ہے، وہ دلی کیفیت ان کی ایسی ہو گئی کہ کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، میں اتنا کام کر رہا ہوں، ان کو اللہ کا یہ نہیں ہے، پاس نہیں ہے، تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے، میری بات سنتے نہیں. وہ حمیت خدا بندی ہی تھی، ہمیں حمیت نہیں ہے. لوگ ہی ہمارے اطراف مشرکہ ہیں، کفار ہیں، ہمیں کوئی ان کو بتانے نہیں جاتے، ہمارے خاندان میں ہی ہے، شرک پر ہے، ان کو بھی کرنے ہم نہیں جاتے. انہوں کیا سمجھتی، انہوں کیا سمجھتی، رشتے خراب ہو جاتی ہے، وہ سسرالی رشتے ہیں، وہ کوئی رشتے ہیں، یہ سب بودر کرتی. لیکن ان کی حمیت ایسی تھی کہ اپنے یہ جو لوگ تھے، اپنی قوم کے لوگ تھے، انہوں ایمان نہیں لا رہی بلکہ ان کے اندر جو کیفیت تھی وہ بہت بیزارگی کے احساس میں بدل گئی، اور تنگ آ کر یہ ذیخ میں آ گئی ان کی جان، اور وہ چھوڑ کر چلے گئے، وہ وہاں سے خریا چھوڑ کر چلے گئے. نہیں جانا. پیغمبر کا کام کیا ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا، ایکسپریس پرمیشن نہیں آ جاتا، تب تک نہیں جا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دے دیے اجازت، جاؤ تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ. بہت سے لوگ چلے گئے. پہلے تو حبشہ کو ہجرت کرے تھے، پھر دوسری ہجرت مدینہ کو ہو گئی، بہت سے چلے گئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ کا پرمیشن نہیں آ گیا، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی، تب تک نہیں گئے. حالانکہ حضرت صدیق اکبر پوچھتے رہے، اونٹنیاں ریڈی تھی، زیادہ سفر ریڈی تھا، اور آپ بار بار پوچھتے رہے کہ آ گیا کیا، اجازت مل گئی کیا، اجازت مل گئی کیا؟ نہیں، ابھی نہیں آئی، ابھی نہیں آئی. جب تک نہیں آئی نہیں گئے. حالانکہ حالات کیسے تھے؟ انتہائی پرسیکیوشن. نجوا میں پاس ہو گیا تھا، دارالنجوا میں ان کے پاس ہو گیا تھا حکم میں. کیا پاس ہوا تھا؟ قتل ان کو کرنا، ختم کرنا. قتل کرنا. اور اس کے واسطے کون قتل کرنا؟ پورے قبیلے کے لوگوں میں سے ٹرائبلس. تیز دست بات آئی تھی. تیز دست، تیز دست کیا؟ دست کا ہاتھ تیز، ہاں، تیز دست، زوردار فاسٹ چلانے والا. دست کا تو ہاتھ، یہ ناک، دست کا تو ہاتھ. ہاتھ ہاتھ دست. اچھا. دست درازی، دست درازی ہاتھ بولے تو لمبے، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا. ہاتھ اٹھانا. دست گیر بولے تو کسی کا ہاتھ پکڑنا. کف گیر بولے تو وہ کف گیر چمچا چلاتی ہیں، کف پکڑنے والی. گیر بولے تو پکڑنا، دست بولے تو ہاتھ ہے. دست گیر، دست درازی، ہاں، زبردستی، ہاتھ میں زور پیدا کرنا، زبردستی. دست بولے تو ہاتھ. تیز دست بولے تو تیز ہاتھ چلانے والا، جو تلوار پکڑ کر تیز چلا سکتا ہے اسے سلیکٹ کرے. ہر قبیلے سے ایک ایک سلیکٹ کرے. وہ بھی کئی کو ایک قبیلے کو نہیں آنا. بنو ہاشم اگر انتقام لینا چاہے تو سب قبیلے سے کہاں لے گا، وہ تھک ہار کر بیٹھ جائے گا. تو یہ سارا پاس ہو گیا تھا، سارے کانسپیریسیز، سارے ان کے پلانس ختم ہو گئے، پورے ہو گئے تھے. اور حضور کو بھی معلوم تھا یہ ایسا چل رہا ہے، ان کا پلان چل رہا ہے، کیا گزرتی ہوگی، کیا تکلیف میں تھے ہوں گے، کتنی پریشانی کا عالم تھا ہوں گا. لیکن نہیں گئے، چھوڑ کر نہیں گئے. مدینہ مکہ چھوڑ کر نہیں گئے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پرمیشن نہیں آ گیا. لیکن یہاں یونس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ ہوا کہ تنگ آ کر وہ نکل گئے. کہاں تھے وہ؟ نینوا میں تھے. نینوا، یہ بستی کا نام نینوا. نینوا کی طرف بھیجے گئے تھے یونس علیہ السلام. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ پہلے یہ دیکھ لیں پھر ورڈ میننگ پر آئیں گے. بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی، اللہ کہہ رہا ہے، بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایسے وقت ایمان لے آئی کہ اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچا سکتا. اس کا ایمان فائدہ مند ہو گیا. جب انہوں جانے لگے، تنگ آ کر جانے لگے، تو بول کر گئے کہ دیکھو
3 दिन में तुम्हारे ऊपर अजाब आ जाएगा। पहले दिन तुम्हारे चेहरे पीले हो जाएंगे, दूसरे दिन सुर्ख हो जाएंगे, तीसरे दिन तुम सब तबाह हो जाओगे। तो ये जाने के बाद क्या हुआ, वैसा ही हो गया। पहले दिन जब चेहरे उनके पीले पड़ गए तो उन्हें मालूम हो गया, दूसरे दिन का भी ये हो गया, फिर रेड होने लगे चेहरे। तो इन्हों क्या करे, सारे लोग, इनके तौबा का ये आलम था कि सारी बस्ती को लेकर निकले, बच्चों को भी, अपने माल छोड़ दिए, मवेशियों को भी। माल की भी बात आ रही है, माल मवेशी एक वर्ड आ रहा है रिवायतों में। माल मवेशी, बच्चे, औरतें, मर्द, बूढ़े, जवान, सब, हर कोई निकल गया घर से। सब छोड़ छाड़ कर कहाँ चले, पहाड़ों की तरफ निकल गए, रोते पुकारते चिल्लाते अल्लाह की तरफ फरियाद करते हुए, आहो बुका करते हुए निकल गए। तो उनकी कैफियत ऐसी थी, उनकी दिली गहराइयों से निकलने वाली तौबा अल्लाह को पसंद आ गई, अल्लाह ने कबूल कर लिया। ये एक ही इस्तिस्नाई कैफियत है, एक्सेप्शनल केस, ओनली वन। जहां कहीं भी अजाब का ये आता है, लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर आया, शुएब अलैहिस्सलाम के कौम पर आया, सारे अक़वाम के जहां भी आया, वो आने वाहिद में नसियम मसीहा हो गई, आने वाहिद में खत्म कर दी गई। लेकिन ये एक ऐसी कैफियत है कि अजाब के आसार पूरे पूरे नमूदार हो जाने के बाद भी अल्लाह ने ये लोगों की, ये बस्ती वालों की तौबा को कबूल किया और अजाब वापस ले लिया। तो यहाँ वही बात है, भला कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई, यानी कोई दूसरे भी ऐसा क्यों नहीं करते कि ऐसे वक्त ईमान ले आई कि उसका ईमान लाना उसे फायदा पहुंचा दिया। ईमान ला लिए, हम ईमान लाए, पैगंबर को ढूंढते हुए निकले, पैगंबर तो नहीं मिले, लेकिन इनके हाथ से जो हो सके, जो बात जबान से निकल सकी, अल्लाह की हक़ानियत पर ईमान लाते हुए, बोलते हुए जो चले तौबा करते हुए, तो अल्लाह उसे कबूल कर लिया और इनका ईमान लाना इनके वास्ते फायदा मंद हो गया, नफा बख्श हो गया, फनफाना, नफा बख्श हो गया इनके लिए। अलबत्ता सिर्फ यूनुस के कौम के लोग ऐसे थे, जब वो ईमान ले आए तो हमने दुनियावी जिंदगी में रुसवाई का अजाब उनसे उठा लिया, उठा लिया। अजाब हमने उठा लिया। अल्लाह कह रहा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम की दी ओनली इंसिडेंट जिसमें हमने अजाब वापस ले लिया और उनको फिर एक लीज ऑफ लाइफ दे दिया। बहुत से दिन रहे, बहुत सा अरसा गुजरा, उसके बाद फिर कोई जो वाकया हुआ, आगे की हालत है, आगे की कैफियत अलग है, और उनको एक मुद्दत तक जिंदगी का लुत्फ उठाने दे दिया। तो ये हकीकत बयान की गई थी कि पिछले सारी आयतों में ये हकीकत बयान की गई थी कि किसी इंसान के लिए ईमान लाना उसी वक्त कारआमद होता है जब वो मौत से पहले और अजाब इलाही का मुशाहिदा करने से पहले ईमान लाए। इससे पहले वाक़या आया फिरौन का, आया नहीं? फिरौन जब मौत के करीब था तो उन्हें भी लाना चाहा अल्लाह ईमान ने, लाना। लेकिन ये भी सिमिलर इंसिडेंट है, लेकिन अल्लाह ने कबूल कर लिया क्योंकि उनकी तौबा ही ऐसी थी, और वो उस कैफियत से, उस शिद्दत से उनकी तौबा जो थी वो अल्लाह माफ कर दिया इनको, और ईमान उनका कबूल हो गया। मौत से पहले और अजाब इलाही का मुशाहिदा करने से पहले ईमान लाना, जब अजाब आ जाता है तो उस वक्त ईमान लाना कारआमद नहीं होता। नहीं होता। इस उसूल के मुताबिक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पिछली जितनी कौमों पर अजाब आया, उन सब का हाल ये था कि वो अजाब को देखने से पहले ईमान नहीं लाए। अजाब आने के बाद ईमान लाती बोले तो अल्लाह कबूल नहीं नहीं करे, होता, कबूल नहीं। इसलिए अजाब का शिकार हुए। अलबत्ता एक यूनुस अलैहिस्सलाम की वाहिद कौम ऐसी थी कि वो अजाब के नाजिल होने से जरा पहले ईमान ले आई थी, कबूल नहीं। इसलिए उसका ईमान मंजूर कर लिया गया और उसकी वजह से उस पर आने वाला अजाब हटा लिया हटा गया। दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया क्या था कि जब वो अपनी कौम को अजाब की पेश गोई करके, अजाब आता है बोल को पहले से प्रोफेसी करके बस्ती से चले गए, तो उनकी कौम को ऐसी अलामतें नजर आई जिनसे उन्हें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के ये जो पेशगी करे थे ना, उसके सच्चे होने का यकीन हो गया। हाँ, ऐसा होने वाला है, यूनुस अलैहिस्सलाम बोले थे, मालूम हो गया। चुनांचे वो अजाब के आने से पहले ही ईमान ले आए और बहा हो बुका करते हुए, जो पहाड़ों की तरफ अल्लाह से तौबा करते हुए और ईमान का अनौंस करते हुए जो निकले, तो अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़ये की पूरी तफसील आगे भी आ रही है, किसमें?
سورہ صافات میں آئے گی، بہت تفصیل سورہ صافات میں.